طبیعت خوش ہوئی ہے اس بچے سے. بیٹا 15واں پارہ پڑھیے گا شروع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. بس بیٹا آپ لوگ بیٹھے. اخفا، ادغام، اظہار، اقلاب، غنہ، مد اصلی، مد عارض، مد لازم، ساری چیزوں کی رعایت کرتا ہوا جا رہا ہے. یہ جیسے قرات پڑھائی جاتی ہے نا، قرات قاری پڑھنے والا حضر میں پڑھتا ہے، ایسے ہی حفظ میں پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ. اور مجھے جو سب سے اچھی بات لگی وہ یہ لگی، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے نا جلسوں میں، وہ مدرسوں میں الٹا سیدھا حفظ کرایا گاؤں والوں کو دکھانے کے لیے، چندہ لینے کے لیے یا اپنی پٹ بنانے کے لیے. ہم نے اتنے پڑھا دیے اور 5 بچوں کی پگڑی لپیٹ دی. اب وہ بھی ارے میں تو حافظ ہو گیا اور میں کائے کو پارا سنا، وہ بھی گھومتا پھر رہا، آوارہ گردی کرتا پھر رہا. سمجھے؟ اس سے بہت بیکار ہوتے. مگر ایک بچہ اور اس کا حفظ پورا ہو گیا، ابھی مکمل دور نہیں ہوئی ہے، اس کو قاری صاحب نے دستار نہیں دی ہے. یہ بات مجھے اچھی لگی. حافظ پورا ہے لیکن دور نہیں ہوئی ہے، ابھی حفظ پورا ہوا. بولے نہیں، جب دوں گا دستار جب مجھے یہ یقین ہو جائے گا کہ یہ مصلی میں کھڑے ہو کے قرآن پڑھ لے گا. یہ اچھی بات ہے، یہ بہت بڑھیا بات ہے. یہ قاری راحت کو پڑھا رہے ہیں، بہت بڑھیا بات ہے، بہت اچھا. 1 سال لیٹ ہو جائے لیکن مضبوط ہو جائے. بیٹا آدھا آواز بڑھیے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 15واں پارہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إن له زين له ولقد آتينا موسى 9 آيات. وہاں سے پڑھو تبارک الذی سے. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب. ماشاءاللہ بہت اچھا. اللہ تعالیٰ کتنے بچے پڑھ رہے ہیں؟ کتنے بچے پڑھ رہے ہیں؟ 11 بچے. کیا لوگ پڑھ رہے ہیں؟ اچھا بہت اچھا. محنت کرتے رہو قاری صاحب، یہی سرمایہ ہے. انشاءاللہ ایک دن وہ ہوگا
کہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ میری بہت طبیعت خوش ہوئی ہے اس بچے کے، میں نے وہیں پہ سنا تھا۔ تم لوگ اپنے بچوں کو پڑھاؤ، ورنہ راستوں میں گالیاں دیا کریں گے۔ میں بہنوں سے کہہ کے جاؤں گا یہ اپنے اپنے بچوں کو تیار کر کے مدرسہ بھیجا کریں، پڑھایا کریں، سمجھے؟ اور دوسری بات یہ ہے انگلش بھی پڑھاؤ، ہندی بھی پڑھاؤ۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیوں؟ اگر ڈاکٹر بنے گا تو ہمارا، انجینئر بنے گا تو ہمارا، لیکن اس سے پہلے مسلمان بھی بنا لیو، سمجھے؟ اس سے پہلے ہاں، اگر جو بچے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں پڑھاؤ بہت اچھے سے، انگلش میڈیم میں پڑھے، ہندی میڈیم میں پڑھے، خوب پڑھاؤ آگے تک، مگر آدھے گھنٹے کے لیے یا 1 گھنٹے کے لیے اس کو دینی تعلیم ضرور دلواؤ، تاکہ اس کو کھانا پینا پہننا اوڑھنا سب آ جائے۔ سمجھ میں آ رہی؟ ہاں، اپنے بچوں کو پڑھا۔ اب تمہاری عمر تو، ہماری عمر تو آخری کو پہنچ رہی ہے، کم از کم ہم اور آپ نہیں پڑھ پائے تو ہماری آپ کی زندگی اسی میں لگ جائے کہ بچے پڑھ جائیں، ٹھیک ہے؟ نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، بولو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، یا رسول اللہ نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کرم نے راکیلا سجدوں کی مرزا، یہ سر کہاں تھا آستانے کے قابل، یہ سر کہاں تھا جھکانے کے قابل۔ اگر مجھے میری کسی کو کوئی بات بری لگی ہو، دل پہ ٹھیس پہنچی ہو تو معاف کرنا، میں دشمن نہیں ہوں، تمہارا بھائی ہوں۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں جو غلطی ہو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے۔ اصل میں وہ ہمارے بھائی آئے، کیونکہ جو بات سچی ہو بتانی چاہیے، تو ایسا نہیں ہے کہ مجھے نوٹ دے گا تو میں چپ ہو جاؤں گا۔ اور دوست وہی ہوتا ہے جو بگڑتا ہو یا کہیں غلط چلتا ہو تو اس کو ہاتھ پکڑ کے سنبھال لے۔ یہ اپنی اچھائی میں آئے، انہوں نے اپنے دماغ کے اعتبار سے اچھا کیا۔ کیا کیا؟ اچھا کیا، مگر یہ طریقہ کیا ہے جو انہوں نے بھی، ہمارے بچے نے، بھائی نے اچھا سمجھ کے، کیونکہ یہ سوچ رہے ہیں کہ نوٹ کیا ہم اپنی جان بھی قربان کر سکتے ہیں، ایسے کر کے ایسے کر کے ایسے کر کے۔ مگر کوئی بات اچھی لگے، بیٹا میں اچھی بات بتا دوں، انہوں نے اپنے اعتبار سے اچھا کیا، لیکن میں جو اسلامی اعتبار سے اچھی ہے وہ بتاؤں، ٹھیک ہے جی؟ اگر کوئی نبی کی نعت پڑھتا تھا صحابی تو میرے نبی نے بھی تحفہ دیا ہے، میرے نبی نے بھی نذرانہ دیا ہے، اور نبی کو بھی صحابہ نے دیا ہے، تو دینا بھی سنت ہے اور لینا بھی سنت ہے، مگر طریقہ بھی سنت ہونا چاہیے جی، طریقہ بھی سنت ہونا چاہیے۔ کہیں بھی نہ کسی حدیث میں
न कहीं पर भी ये तरीका ऐसा नहीं है। बस तरीका, ओ बेटा बच्ची, तरीका ये है, हमें बात अच्छी लगी, दिल को भा गई, ऐसे जाओ बिल्कुल सही तरीके पे जाकर के पेश कर दो। क्या कर दो? पेश कर दो। और अगर देखो वो कुरान पढ़ रहे हैं या हदीस पढ़ रहे हैं या डिस्टर्ब होगा तो चुपके से जाओ और रख के आराम से चले आओ, ताकि डिस्टर्ब ना हो, ताकि, ठीक है, ताकि डिस्टर्ब ना हो। समझ में आई? हाँ। और एक बात और अच्छी बताऊं, जुमे को जब नमाज पढ़ने जाया करो तो 10 रुपए या 20 रुपए जरूर जेब में डाल के ले जाया करो, और जाओ तो जुमे के बाद में अपने इमाम साहब से मुसाफा करो, और मुसाफे में वो 10 रुपए या 20 रुपए जितने भी हो सके, अल्लाह तुम्हें तौफीक दे, वो इमाम साहब की बारगाह में पेश करो। अगर 50 नमाजी भी आ रहे हैं, 100 नमाजी भी आ रहे हैं, तो एक आदमी का 20 रुपए में कुछ नहीं होता है, लेकिन जिसने नमाज पढ़ाई है, कुरान पढ़ाया है, सैकड़ों मर्तबा इन्होंने जो अभी सर पे उतारा, इसलिए कि ये हाफिज कुरान है, समझे, इसलिए तो सैकड़ों मर्तबा जिस जबान से कुरान टच होके गया, दिल में लगा, हर आदमी को तो खुशी होती है ना। अगर उस इमाम की तबीयत खुश हो गई, इमाम को अच्छा लगा, तुम्हारे लिए उसी जबान से, उसी चीज से अगर उसने दुआ कर दी, तो तुम्हें 10 रुपए या 20 रुपए कुछ भी नहीं, 10 लाख रुपए भी कम पड़ जाएंगे। 10 लाख बेशक। ये देने के अच्छे तरीके होते हैं। और जब दो तो ऐसे दो कि एक हाथ से दो, दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए, दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। पहले जमाने में औरतें होती थी, बुढ़ियां होती थी, वो नजर उतारती थी, वो जैसे किसी बच्चे को, किसी गरीब को, फकीर को देती थी, अपने पोते को पकड़ा, जल्दी जल्दी उतारा और इसका सदका दे दिया, ऐसे करती थी। हिंदुओं में होता है ये तरीका, आगी सामने होती, उसका धुआं ऐसे करके उसके मुंह पे लगवाते हैं, उसको ये तिलक उलक वगैरह लगवाते हैं, और उसके सर पे उतार के वो चढ़ाना दे देते हैं, इस तरीके से। लेकिन हमारा जो मुसलमानों का तौर तरीका है वो ये तौर तरीका नहीं है, हमारा तौर तरीका यही है। अदब के दायरे में आओ बेटा, बहुत अच्छा किया तुमने अदब के। अगर तुम ऐसे नहीं करते तो फिर मुझे मसला बताने का मौका नहीं मिलता, मुझे मसला बताने का मौका नहीं मिलता, लेकिन हम मसला बताने का मौका मिल गया, ठीक है। इसलिए ताकि आने वाले दिनों में अगर हमारा कोई भाई अगर ऐसा, एक जगह कहीं मैं बंगाल गया ना, मैं तकरीर कर रहा था, पचवा था भरा हुआ, मैं भी जैसा, इतने नोट उसने 500 के तोड़ा, 10 के तोड़ा करके इतने बना लिए, और ऐसे टेढ़े भेड़े मुट्ठी भर के मेरे मुंह पे फेंक के मारे उधर गए, और सब में बिखर गए ऐसे होकर गए, और कूदता हुआ चला गया, नारे तकबीर, नारे तकबीर। एक आया, उसने भी मेरे मुंह पे बड़ा नोट उछाला, बोला नारे तकबीर, जैसे क्रिकेट खेल लिया, दूसरी बॉल फेंक रहा, बोले नारे रिसाला। मैं तकरीर बाद में करूंगा, पहले मसला ही सुन लो। तुम मुझे अच्छाई में दे रहे हो ना, मैं तुम्हारी अगर अच्छाई में दावत करूं और मुर्गा बनाऊं, बिरयानी बनाऊं, तुम बैठ जाओ, मुर्गा तुम्हें फेंक के मार दूं, बोले तुम्हें अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा क्या? बोलो बोलो, नहीं तो तरीका अच्छा होना चाहिए। और नारे तकबीर वाले क्या, तू फेंक के मार रहा किसी को, नारे तकबीर, नारे रिसालत, क्या है? नारे तकबीर का मतलब क्या? नारे तकबीर का मतलब यह है अल्लाहु अकबर, अल्लाह की किबरियाई बोली, अल्लाह सबसे बड़ा, बहुत बड़ा। नारे तकबीर का मतलब अल्लाह वो है जिसका कोई शरीक नहीं, तो मतलब हो गया ला इलाहा इल्लल्लाह। और नारे रिसालत का मतलब हो गया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब अगर कोई नमाज, हर चीज का एक तरीका होता है, नारा लगाओ, तरीका जज्बात में लगाओ, ठीक है, तरीका और हर एक का, ये थोड़ी कि ना, और सब सज्जाद निजामी बने पड़े, ये इतना खींचने का क्या मतलब है? ना समझे? तो मारे नहीं, नमाज पढ़ेंगे तो कानों हाथ में नियत यही, ऐसा नहीं है कि नियत मान ली हमने अल्लाह होगा, हर चीज का तरीका, हर चीज का तरीका। इसलिए ये बात बढ़ गई और मैंने बता दिया। अल्लाह ताला इस बच्चे को भी जज़ा खैर अता फरमाए, आपको भी जज़ा। किसी बात में अगर उलझा करो, कोई भी बात हुआ करो
अपने इमाम लोगों से, अपने मौलवियों से, उलमा से पूछा करो, तुम खुद मुफ्ती मत बना करो। अगर खुद मुफ्ती बनोगे तो किसी ना किसी फतवा गलत ठोक दोगे, समझे, गलत ठोक दोगे, सही बता रहे हो। क्योंकि जब आदमी गुस्से में आता तो रुकता थोड़ी है, पूरी तलाकें दे डालेगा कि तलाक तलाक तलाक, जब तक सांस चल रही है छोड़ता नहीं, तलाक दे डाली, गुस्से में बैठे हैं। आधे घंटे के बाद बीबी याद आई, तब रो रहे, बोले यार बहुत गलत काम कर दी। अब इमाम साहब के पास, कारी साहब के पास जाके कह रहे हैं या मुफ्ती साहब, हजरत वो गुस्से में तलाक दे दी। तो मैंने कहा प्यार में कौन देता है। एक साहब आए, मुफ्ती जलील साहब के दोस्तों, एक साहब आए, खड़े हो गए, बोले हजरत तलाक बताऊं? बोले हाँ। मैंने उसका मुड्ढा पकड़ के घुमा दिया, मैंने कहा सीधा चला जाता, यही है रास्ता। क्या बचा, अजीब अजीब लोग हैं। एक आया, बोले मैंने 2.5 तलाक दे दिया, तलाक हुई कि नहीं हुई? मैंने कहा तूने 2.5 दे दी, इतना बता, तूने 2.5 दी कैसे, इतना और बता। 2.5 तो बोला 2 पूरी दे दी थी और तीसरी दे रहा था, साली ने मुंह दबा लिया। मैंने कहा अच्छा हुआ तेरा गला नहीं दबाया, वरना तेरा तलाक नहीं, तेरा तीजा ही होता। मैंने कहा हो गई, वो भी हो गई, पूरी हो गई। जा बहरहाल अपने पूछा करो, अच्छे लोगों से मसाइल पूछा करो, पूछ पूछ कर काम करो। जब तुम लोग सब कुछ सीख सकते हो तो ये चीजें भी सीख सकते हो। मगर वो पाकिस्तान के इलाके में वो चल रही है, वो देखते हैं वो नाते चल रही है, तो कोई यूं लुटा रहा है उसके सर पे, कोई यूं कर रहा है, कोई यूं कर रहा है, कोई यूं, ये सब करते नहीं करते, ऐसे करके लुटा रहे हैं। ये तरीका पाकिस्तान के मौलाना लोग मालूम है क्या करते हैं, काला खिजाब लगाते हैं। तो क्या तुम्हारे यहाँ भी जायज है क्या? समझे नहीं। बहरहाल अपने हमें वो काम करना है जिससे ना अल्लाह नाराज हो, ना रसूलुल्लाह नाराज हो। जो अच्छे लोगों ने अच्छा काम किया है, हमें वो काम करना चाहिए, ठीक है ना? आज के बाद अपने बच्चों को पढ़ाओगे, अपने आप को ठीक रखोगे, किसी की बहन बेटी को मत तकना। इन बच्चियों से कह के जाऊंगा बेटा फैशनीले कपड़े मत पहनना, तुम अपने जिस्म की हिफाजत करो, हिफाजत करो। अल्लाह ताला ने तुम्हारे कदमों की बरकत से रहमतों के नुज़ूल का वायदा फरमाया है। बेशक रहमतें नाज़िल होती हैं। अल्लाह की बारगाह में तौबा है, अगर इसमें कोई गलती हो गई हो अल्लाह ताला माफ फरमाए, मुझे भी आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। हमेशा इस पे अमल करते रहना। क्या लज़्ज़त इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना। छुपाए रखोगे नहीं बोलो इंशाअल्लाह। लज़्ज़त इश्क़ नबी लज़्ज़त इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना। ये खजाना लुटेरों से बचाए रखना। बेशक सुभान अल्लाह। ये खजाना लुटेरों से बचाए रखना। बेटा तुम इधर आइयो, हरे साफे वालों सब लोग, सब बच्चा इधर आ जाओ, तुम भी आओ, इधर आओ, सब आओ, सब आओ, सब जल्दी जल्दी जल्दी, सो क्या नींद खत्म करो, तुम मुजाहिद बनोगे ना, जल्दी जल्दी आओ। अब देखिए ये बच्चे बुरे लग रहे हैं इस लिबास में, उधर को मुंह करो, उधर मुंह करो, देखो बुरे लग रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं, छोटे छोटे नहीं लग रहे क्या अच्छे? और वो बच्चे जो पैंट शर्ट पहने हुए होते हैं, ये सूरज के चूतड़ खुले पड़े नहीं। अच्छा छोटा तो छोटा, हमने बड़ा बड़ों का देखे, नीचे से पैंट सर की बड़ी मेकर। हंसो नहीं। तुम्हारे बच्चे अगर ऐसे ही पढ़ेंगे तो इन बच्चों से घर में नूर भी लगेगा। बेशक बेशक। लगेगा नहीं लगेगा? जा बेटा बैठ जाओ, जा बेटा, कितने अच्छे लग रहे हैं।
میں نے تمہیں اس لیے دکھایا ہے، بہنوں کو بھی تم بھی اپنے بچوں کو ایسے بناؤ، پڑھاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔